तो इस तो अगे पाठ है जी मुंदा संतोख। ख्याल रखो पाठ है मुंदा मम्मे अखर दे पैर च औंकड़ की मात्रा उपर टिप्पी की मात्रा दद्दे कन्ना नाल बिंदी प्रोनाउंस करांगे। मुंदा मुंदरा बहुवचन वर्ड है। देखो ख्याल विच रखो जिथे शब्द बहुवचन हुंदा है ना जी नाउन वाला वर्ड जदों लास्ट अखर कन्ने नूं मात्रा दे सहित हुंदा है, जे वो शब्द बहुवचन हुंदा है उत्थे ही असीं बिंदी प्रोनाउंस करते हैं। जिवें असीं एक जगह के उत्ते गुरबाणी च पाठ करते हैं गुरसिखां गग्गे नूं औंकड़ की मात्रा रारा सस्से नूं सिहारी की मात्रा हुण खखे नूं कन्ने की मात्रा लगी आ। गुरसिखां इक्को प्यार गुरमितां पुत्तां भाइयां। हुण इत्थे खखे ते बिंदी लगा के प्रोनाउंस करांगे बहुवचन है। जे एक गुरसिख की गल हुंदी फिर इत्थे जिहड़ा सी वो खखे दे पैर विच औंकड़ की मात्रा लग जानी सी। गुरसिख एक गुरसिख तो फिर खखे अखर दे पैर च औंकड़ की मात्रा लग गई, क्योंकि जिथे नाउवाची जिहड़े वर्ड हुंदे आ ना जी नाउन वाले जदों लास्ट अखर दे पैर च औंकड़ की मात्रा हुंदी आ वो वर्ड हमेशा सिंगुलर हुंदा वा एक वचन। जे नाउवाची वर्ड लास्ट अखर नूं औंकड़ की मात्रा ना लगे तो वो शब्द बन जाता प्लूरल बहुवचन। इस नूं ख्याल विच रखो नुकता। जे लास्ट अखर नूं औंकड़ की मात्रा लगे एक बार फिर तो रिपीट कर रहे हो शब्द हुंदा नाउवाची सिंगुलर एक वचन। जे लास्ट अखर नूं औंकड़ की मात्रा हट जाए फिर वो शब्द बन जाता प्लूरल बहुवचन। तो कई जगह लास्ट अखर नूं कन्ने की मात्रा लग जाती, जिथे कन्ने की मात्रा लगी होए उत्थे फिर जिहड़ा है लास्ट अखर के उपर बिंदी लगा के प्रोनाउंस किया जाता है गुरसिखां। इस तरह गुरसिखां इक्को प्यार गुरमितां गुरमितां तत्ते नूं कन्ना उपर बिंदी प्रोनाउंस होएगी गुरमितां। इस तरह पुत्तां इस तरह भाइयां पुत्रां की गल आ जी भाइयां की गल आ जी। तो गुरसिखां गुरमितां पुत्तां भाइयां बहुवचन आए सारे शब्द। मैं ये नहीं कह रहा भी तुसी हर जगह ते बिंदी प्रोनाउंस करनी आ। देखो हो सकता है कई सज्जनों को इस गल ते इतराज होवे भी देखो जी गुरु साहब ने बिंदियां नहीं लगाइयां तो असीं क्यों अपने कोलों लगाइयां वा। बहुत सज्जन इतराज भी जताउंदे आ, पर मैं आप जी नूं बेनती करना चाहांगा जिथे लोड़ींदी जगह ते बिंदी प्रोनाउंस करनी है उत्थे सानू लगा के ही उहदा पाठ प्रोनाउंस करना पेगा। जिवें गुरबाणी दे विच एक जगह शब्द हुंदा वा सस्से कन्ना ईड़ी बिहारी। हुण एक जगह ये शब्द आ रहा है साईं नाम अमोल कीम ना कोई जान तो। उत्थे शब्द है साईं उत्थे बिंदी लगी नहीं हुई पर असी लगा के प्रोनाउंस करांगे क्योंकि इस शब्द का जिहड़ा मीनिंग है वो साईं रब की गल आ। उत्थे पाठ इहदा साई नहीं पढ़िया जाएगा। साई का तो शब्द का मीनिंग हुंदा वा ओहो जिद्दां असी जपजी साहिब की बाणी च ही पढ़ के आए हैं जो तुद भावै साई भली कार। उत्थे शब्द की है जी साई भली कार। साई शब्द आ साई का मतलब आ ओहो। जे उत्थे असी बिंदी लगा के प्रोनाउंस कर देंगे साई भली कार फिर उहदा मतलब बन जाएगा परमेश्वर परमात्मा रब साई मालक साहिब। नहीं जी जिथे लोड़ींदी जगह ते बिंदी लगा के प्रोनाउंस करनी है उत्थे उहदा जिहड़ा मीनिंग आ वो स्पष्ट हुंदा वा। उच्चारण भी स्पष्ट हो गया सुनने वाले श्रोते नूं भी गल समझ आ गई भी इहदा मीनिंग की है तो इहदा उच्चारण की हो रहा है। लोड़ींदी जगह ते हर जगह ते नहीं जिथे लोड़ है उत्थे ही असी बिंदी लगा के प्रोनाउंस करना वा तां जो एक तो उच्चारण क्लीयर हो जाए दूसरा उस शब्द का मीनिंग जिहड़ा है जिहड़ा अर्थ है वो भी क्लीयर हो जाए। तो इस वास्ते जिहड़ा है असी कई जगह के उत्ते बिंदी प्रोनाउंस कर रहे हैं। ये गल नहीं आ भी ये मिशनरी है जी तां बिंदी प्रोनाउंस करते हैं जां टकसाली है जी वो बिंदी नहीं प्रोनाउंस करते ऐसी नहीं गल। देखो जिन्नी को मत आ मैं फिर बेनती करा जी सारियां दी गुरबाणी समुंदर आ अथाह समुंदर आ तो इहदा डूंघाई नूं जिहड़ा वो नापिया नहीं जा सकता। ये तो गल इत्थे डिपेंड करती है भी किसी को बाल्टी आ किसी को वड्डा मग आ किसी को छोटा जिहा गिलास आ कप आ जिन्ना को उहदे विचों ज्ञान रूपी जल लै सकता है वो लै लैंदा वा। उन्हां कोई मग लैके तुरिया कोई बाल्टी लैके तुरिया ये तो आपो अपनी मत की गल है जी। सो खैर
ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਹੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸੇ ਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਹੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਦੱਸਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸੋ ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ ਮੁੰਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਆ। ਮੁੰਦਾ ਦੋ ਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਇੱਧਰਲੇ ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ, ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮਿਹਨਤ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਸ਼ਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ। ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਭੂਤ, ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮਿਹਨਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਰਡ ਹੈ ਸ਼ਰਮ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਸ਼ਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਭੂਤ, ਖਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਵਾਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਖਾਸਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ, ਸ਼ਰਮ ਵਰਡ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ। ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ ਬੇਭੂਤ, ਖਿੰਤਾ ਕਾਲ, ਖਿੰਤਾ ਕਾਲ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਕੁਵਾਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ, ਜੁਗਤ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣਾ ਵਾ ਜੀ। ਖਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਵਾਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ, ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਹੋਏਗਾ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਹੋਣਗੇ, ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਝੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਭੂਤ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਭੂਤੀ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਹੈ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੰਤਾ ਕਾਲ, ਮੌਤ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖਿੰਤਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਮੌਤ, ਮਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿੰਤਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਵਾਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਇਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਵਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਛੂਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਹੈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਯਕੀਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਪਕੜ ਲੈਣਾ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤੈ, ਜੀਤੈ ਤਤੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਜੀ। ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ, ਆਈ ਪੰਥੀ। ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ 12 ਪੰਥ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ 12 ਪੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਈ ਪੰਥੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਆਈ ਪੰਥੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਮਨੁੱਖ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਨਸਲ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਆ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੰਥ ਆ, ਇਹੀ ਰਾਹ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਵਾ
वो जगत नूं जित लैंदा है। मन जीतै जग जीत आदेश तिसै आदेश आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। महाराज कहते नमस्कार है उस परिपूर्ण परमेश्वर नूं जो आद है, अनील है, जो मुੱਢ है सारियां दा, जो अनील, अनील शब्द का जिहड़ा मीनिंग है, जिहड़ा अर्थ है, अनील का अर्थ हुंदा कलंक रहत, जिहड़ा शुद्ध स्वरूप है, पवित्र हस्ती का मालक है, जिहदे उपर कोई कलंक नहीं, कोई दोष नहीं है। फिर महाराज कहते अनाद, जिहदा कोई मुੱਢ नहीं है, अनाहत, जो नाश रहत है, जुग जुग एको वेश, जो जुगां जुगां तो इक्को ही स्वरूप विच, इक्को ही वेश विच है। गुरु नानक साहब पातशाह कहते भी उस परिपूर्ण परमात्मा नूं प्रणाम करो, आदेश करो, नमस्कार करो। तो साध संगत जी पाठ आ एक बार फिर तो प्रनाउंस कर रहे हैं। मुंदा संतोख श्रम पत चोली ध्यान की करें विभूत खिंता काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदेश तिसै आदेश आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। इस तो अगे पाठ आ जी भुगत ज्ञान दया भंडारन घट घट वाजै नाद आप नाथ नाथी सब जाकी। इनू जा की नहीं पढ़ना, जा की पढ़ांगे। जा की रिद्ध सिद्ध अवरा साध संजोग विजोग दुए कार चलावें। चलावें पाठ है जी, चलावें लेखे लेखे आवें भाग। फिर तो पाठ सुनो जी, संजोग विजोग दोए पाठ जी, दोए कार चलावें लेखे आवें भाग आदेश तिसै आदेश आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। महाराज कहते भुगत ज्ञान दया भंडारन घट घट वाजै नाद। भी भुगत ज्ञान दया भंडारन जिहड़ा वो चूरमा है, जो जोगियां दा खाना होंदा है। महाराज कहते भी परिपूर्ण परमेश्वर का सर्व व्यापकता का जिहड़ा ज्ञान है वो तुहाडा भोजन बन जाए। जिहड़ा उस भोजन नूं वरतान वाला वो तुहाडे अंदर दी दया वाला गुण होना चाहिए है। महाराज कहते घट घट वाजै नाद, हर एक शरीर रूपी घट दे विच परिपूर्ण परमेश्वर का ही प्राणा वाला नाद वज रहा है। ये तुहाडी सिंगी होनी चाहिए। जोगियां कोल सिंगी हुंदी ना, वजाउंदे आ। आप नाथ वो परमेश्वर आप मालक है सारियां दा। नाथी सब जाकी, सारी सृष्टि नूं उन्हें अपने वस विच कीता होया, नथया होया। रिद्ध सिद्ध अवरा साध, ये जिहड़ियां तुसीं रिद्धियां सिद्धियां दे चक्रां विच पए होए हो, रिद्धियां सिद्धियां ये अवरा साध आ, माया दे मोह दा स्वाद आ। ये माया दे मोह दे स्वाद विच ला के परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होती। महाराज जी कहते आ संजोग विजोग, एक विछोड़े की एक मिलाप की जिहड़ी एक कार आ वो परमेश्वर चला रहा है। लेखे आवें भाग भी महाराज जी कहते भी साडे ही जीवां दे कीते हुए कर्मां दे लेखे अनुसार जिहड़े आ, कोई किसी नूं मिलदा वा, कोई किसी तो विछड़ जांदा है, कोई दुख भोग रहा, कोई सुख भोग रहा है। उस परमेश्वर नूं नमस्कार करो, प्रणाम करो, आदेश करो जो आद है, मुੱਢ तो है, अनील कलंक रहत है, अनाद जिहदा कोई मुੱਢ नहीं, अनाहत है, जो एक रस लगातार इस सृष्टि विच व्यापक है, जिहदा नाश नहीं किया जा सकता। जुग जुग एको वेश, जो जुगा जुगा तो एक वेश विच है, एक स्वरूप विच है। फिर अगे गुरु साहब जी कहते आ एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान। एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दी बाण। जिव तिस भावै तिवै चलावै, जिव तिस भावै वावे ते दुरावां दा पाठ आ जी, तिवै चलावै वावे ते दुरावां दा पाठ आ, जिव होवै होवै वावे ते दुरावां दा पाठ आ। ख्याल रखना है जी, फुरमान ओ वेखै, इहदा पाठ ओहो नहीं पढ़ना। पाठ की है जी, ओ वेखै उना नदर न आवै बहुता ए वेडान। ये दो शब्द आ जी, खासा ख्याल रखना। एक आ जी ओ, एक आ जी ए। इनू ओहो या एहो इस ढंग नाल प्रनाउंस नहीं करना, एहो वेडान नहीं पढ़ना। पाठ की प्रनाउंस करांगे ए वेडान। जिव तिस भावै तिवै चलावै
ਜਿਵ ਹੋਵੇ ਫੁਰਮਾਨ ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੇ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਵਿਡਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਮਨੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵਤਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇਵਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨੋਤ ਆ ਇਹਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਸੂਤ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਚੇਲੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਮਹੇਸ਼। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਭੰਡਾਰੀ ਕਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ, ਪਰ ਅਸਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੇ ਤਿਵੇਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਭੰਡਾਰੀ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਆਪ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵ ਹੋਵੇ ਫਰਮਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਤਕ ਆ ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਵਿਡਾਨ ਇਹ ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਕੋਤਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਚਰਜ ਗੱਲ ਆ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪਾਠ ਹੈ ਜੀ ਆਸਣ। ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਲੋਏ ਲੋਏ ਪਾਠ ਹੈ ਜੀ ਆਸਨ। ਲੋਏ ਲੋਏ, ਲੋਏ ਲੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਰੇਕ ਭਵਨ ਵਿੱਚ। ਆਸਨ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਔਂਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਹੈ, ਸੱਸੇ ਔਂਕੜ। ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਸੋ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹਲਕੀ ਜੀ ਟੋਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸੱਚੀ ਕਾਰ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਭੰਡਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਭਵਨ 'ਚ ਆ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ 'ਚ ਵੀ, ਮਾਤ ਲੋਕ 'ਚ ਵੀ, ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ 'ਚ ਵੀ, ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਉਸ ਭੰਡਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੀਵ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਿਆ ਸਿਰਜਨਹਾਰ, ਉਹ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਆ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰ ਉਹਦੀ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ ਜੋ ਆਦ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਨੀਲ ਜੋ ਕਲੰਕ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਨਾਹਤ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਜੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਠ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂ ਜੀ ਭਉ ਲੱਖ ਹੋਹੇ ਲੱਖ ਹੋਵਹਿ ਲੱਖ ਵੀਸ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਠ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੂ ਜੀ ਭਉ, ਭੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਆ ਜੀ, ਭੱਬੇ ਲੈਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਨੌੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾ। ਤੋ ਜੀ ਭਉ ਇੱਕ ਦੂ ਜੀ ਭਉ ਲੱਖ ਹੋਹੇ, ਹਾਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਹੋਹੇ ਲੱਖ ਹੋਵਹਿ ਲੱਖ ਵੀਸ। ਇਹ ਲੱਖ ਪਾਠ ਆ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਲਾ ਖੱਖਾ ਲੈਟਰ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਦਕ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਲੱਖ। ਲੱਖ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਇੱਕ ਦੂ ਜੀ ਭਉ ਲੱਖ ਹੋਹੇ ਲੱਖ ਹੋਵਹਿ ਲੱਖ ਵੀਸ ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ। ਆਖੀਐ ਪਾਠ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈਐ ਭਵਾਈਐ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਠ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜੀ। ਐੜੇ ਕੰਨਾ ਖੱਖਾ ਆਖੀਐ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੇਮ
ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਭਵਾਈਆਂ। ਪੱਬਾ ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਭਵਾਈ, ਭਵਾਈਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੈ। ਪੱਪੇ ਕੰਨਾ ਈੜੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਫਿਰ ਐੜਾ, ਫਿਰ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਟੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਵਾ ਜੀ। ਆਖੀਆਂ, ਭਵਾਈਆਂ, ਪਾਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਲੂਰਲ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਪਲੂਰਲ ਵਰਡ ਹਨ, ਕਿਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਕਿਰਿਆਵਾਚੀ ਵਰਡ ਆ, ਪਲੂਰਲ ਆ। ਆਖੀਆਂ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਵਾਈਆਂ ਭੁਆਏ ਜਾਂਦੇ, ਭਟਕਦੇ ਹਨ, ਪਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਿਆਵਾਚੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਸੇਮ ਹੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਐੜਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹ ਇੱਥੇ ਐੜੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ। ਹਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਆ ਐੜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵੀ ਟੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਆਖੀਆਂ, ਭਵਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਲਾਰ ਦੁਲਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੋ ਆਖੀਆਂ, ਭਵਾਈਆਂ, ਪਾਈਆਂ, ਇਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੋ ਇੱਕ ਦੂ ਜੀ ਭਉ ਲੱਖ ਹੋਹੇ, ਲੱਖ ਹੋਵੈ ਲੱਖ ਵੀਸ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਆਂ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਜੀਬਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਲੱਖ ਜੀਬਾਂ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ 20 ਲੱਖ ਜੀਬਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਏਤ ਰਾਹ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ ਚੜੀਐ ਹੋਏ 21। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰੀਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਏਤ ਰਾਹ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਪਵੜੀਆਂ। ਪਵੜੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ, ਚੜੀਏ ਹੋਏ 21। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆ ਇਸ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਮਿਟਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ 21 ਇੱਕ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਜੋ ਹਨ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਬੇਇੰਤਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਇੰਤਹਾ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਗਿਣ ਮਿਣ ਕੇ ਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬੇਅੰਤ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਈਏ। ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ 'ਚ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਕੀਟਾਂ ਆਈ ਰੀਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਖਾਸਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਜੀ। ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਏਤ ਰਾਹ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਹਾਹੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੇਮ ਹੀ ਆ,
ਪ੍ਰਨਾਊਂਸਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਟੋਨ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਰਾਹ, ਰਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰਸਤਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਾਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਹਾਹੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਔਂਕੜ ਆ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਹਾਹੇ ਦੀ ਸਿਹਾਰੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਤੇ ਹਾਹੇ ਦੀ ਔਂਕੜ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਆਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੁਆਰਾ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਕੀ ਅਰਥ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਕੀਟਾਂ ਆਈ ਰੀਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੀਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੀਸ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਆ, ਉਹ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੀਸ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਸ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਉੱਡੀਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੰਗਿਆਂ ਵਰਗਾ ਮਾਣ, ਇੱਜ਼ਤ, ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਕੂੜੈ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਦੁਲੈਂਕੜੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਰਾੜੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਕੂੜੈ ਠੀਸ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ, ਹੈ ਨਾਨਕ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੂੜੇ ਠੀਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੂੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਰੀ ਕੂੜੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਝੂਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੱਚੀ ਆ, ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਝੂਠੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਠ ਆ ਜੀ, ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇੜ ਨਾ ਜੋਰ। ਨੰਨਾ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆ ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁਪੈ, ਪੱਪੇ ਤੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ, ਚੁਪੈ ਨਹਿ, ਨੰਨਾ ਹਾਹਾ ਨਹਿ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਹ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਨਹਿ ਪ੍ਰਨਾਊਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਨਹਿ। ਚੁਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸ਼ੋਰ। ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਸੇ ਪਰ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ੋਰ ਜਿਹਦਾ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਾਣੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਬਲ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਰਨ 'ਚ ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਰਨ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸ਼ੋਰ। ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲਿਆ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸ਼ੋਰ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਿਟ ਜਾਏ, ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ।
महाराज कहते जिस हथ जोर कर वेखै सोई, भी वो परमेश्वर जिहदे हथ विच समर्था वा, सारी दुनिया का ताण ताकत जोर जिस रब जी के हथ के वस विच है, उही सारे जीवां नूं पैदा करके उन्हां दी संभाल करदा है। नानक उत्तम नीच ना कोई थे, कोई उच्चा नहीं कोई नीवा नहीं, सारे एक समान अंतर आ। फिर इस तो अगे गुरु साहिब जी फरमाउंदे आ, राती ये पाठ है जी, राती तत्ते नूं बिहारी नाल बिंदी प्रनाउंस करांगे, राती बहुवचन आ। देखो ख्याल रखो, मैं हमेशा बेनती करदा, जिहड़े शब्द नाउन आ ना जी, जदों नाउन सिंगलर तो प्लूरल वर्ड विच आउंदे आ, शब्द विच आउंदे आ, ते वो हमेशा नासकी उचारण बिंदी सहित ही होते हैं। जिद्दां असीं आम पंजाबी विच पढ़दे आ अलमारी, अलमारियां, नासकी उचारण हो गया ना जी। जिवें असीं पढ़दे आ कुर्सी, कुर्सियां, एड़े कन्ना उपर बिंदी ला के नासकी उचारण हो गया। गुरसिख, गुरसिखां, पुत, पुत्तां, मित, मित्तां। इसे तरह ये शब्द आ जी राती, रातां दी गल आ, यानी कि एक रात की गल हुंदी तो फिर शब्द होना सी रात, राती बहुवचन हो गया। बिहारी की मात्रा नाल बिंदी प्रनाउंस करांगे, राती, रुत्ती, रुत्तां दी गल, थित्ती, वार, ये चारे शब्द अलग अलग आ जी। राती, रुत्ती, थित्ती, वार, पवन, पानी, अग्नि, पाताल, तिस विच धरती थाप रखी, धर्म साल, तिस विच जी जुगत के रंग। जी शब्द आ, जज्जे नूं बिहारी की मात्रा, ऐड़ा अखर मुक्ता वा। ये बारे मैं पहला भी तुहाडे चरणों च बेनती की सी। गुरबाणी दे विच समस्त गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च शब्द बहुत बार रिपीट हुंदा वा, पर जिथे भी शब्द आना है उत्थे जज्जे नूं बिहारी की जी मात्रा नूं लमका के प्रनाउंस करना वा। जी, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत। गुरु साहब कहते रातां, रुत्तां, थित्तां, वार, हवा, पानी, अग्नि ते पताल, इन्हां सारियां दे इकट्ठ विच अकाल पुरख परमेश्वर ने इस धरती नूं जिहड़ा ये जिहड़ी धरती है जिथे असीं रह रहे, इस धरती नूं धर्म कमाउण वास्ते एक धर्मशाला रूपी स्थान बना दिता है। इस धरती उत्ते कई जुगतियां, कई रंगां दे, कई नस्लां दे जीव वसते आ, जिन्हां दी गिनती अनगिनत है, गिने नहीं जा सकते। कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। महाराज कहते हर एक जीव के कर्मां के अनुसार ही उहदी चंगे माड़े की विचार हुंदी आ। वो परमेश्वर आप सच्चा, उहदा दरबार भी सच्चा। तिथ है सोहन पंच परवान, उहदे दरबार दे विच कौन शोभा पाउंदे आ। महाराज कहते पंच, वो जिहड़े आपां शुरुआत विच असीं पौड़ी दा पाठ कीता सी, पंच परवान, पंच प्रधान, वो जिहड़े पंच जन आ। पंच जन कौन आ जी? जिन्हां ने पंज विषय वकारां नूं जिहड़ा वा अपने वस विच कर लिया, जिहड़े दुखां सुखां तो, माया दे मोह तो मुक्त हो गए आ, जिन्हां ने पंज विषय वकारां दे उपर काबू कीता होया, वो पंच जिहड़े आ। पर कहंदे वो परिपूर्ण परमेश्वर के दरबार च शोभदे आ। नदरी कर्म पवे निशान। महाराज कहंदे भी प्रभु की बख्शिश का जिहड़ा निशान है, प्रभु की बख्शिश, प्रभु की मेहर का जिहड़ा निशान आ, वो ऐसे पंच जन रब दे प्यारे संत जना दे महाराज कहंदे मत्थे ते शोभदा वा, चमक पैंदा है। कच पकाई ओथै, पाठ की है जी? कच पकाई ओथै, थत्थे ते दुलावां दा पाठ, ओथे नहीं पढ़ना। कई बार असीं दा पाठ ओथे पढ़ जाते हैं। ओथै कच पकाई ओथै पाई, भी कौन कच्चा है कौन पक्का है? महाराज कहते उत्थे रब जी के दरबार में गल्लां क्लीयर हो जानियां हन। नानक गया जापै, जापै जजे कन्ना पप्पे दुलावां की मात्रा, जापै जाए। महाराज कहते उत्थे जाके ही पता लगेगा ये सारियां गल्लां दा।